하나님, 저희를 다시 예배 자리에 불러주심을 감사를 드립니다. 시간 우리 모임 가운데 함께 하시는 주님, 우리 그 예수 그리스도의 이름을 기억하며 우리의 마음을 열고 주의 보좌 앞에 우리 함께 나아가길 원합니다. 하나님, 오늘 드려지는 찬양과 모든 예배 순서를 통해서 하나님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이렇게 박수 치시면서 찬양하실까요? 어둠 가운데 빛으로 오신 주님, 그 주님을 향한 찬송이 이 땅에 가득하길 원합니다. 시온의 영광이 빛나는 아침, 시온의 영광이 빛나는 아침, 어둡던 이 땅이 밝아오네. 슬픔과 애통이 기쁨이 되니 시온의 영광이 비춰오네. 2절 하실까요? 시온의 영광이 빛나는 아침, 시온의 영광이 빛나는 아, 매였던 종들이 돌아오네. 오래전 선지자 꿈꾸던 복음 만민이 다 같이 누리겠네. 경배하라, 경배하라, 찬양하라, 영원하신 우리 왕, 존귀하신 영광의 주, 그의 백성 구하시니 온 땅들아 기뻐하라. 주를 땅들아 바다야, 땅들아 바다야, 많은 섬들아 찬양을 주님께 드리어라. 싸움과 죄악에 참혹한 땅에 찬송이 하늘에 사는
기쁨이 되니 시온의 영광이 비춰오네. 아멘. 우리 왕되신 주님을 찬양합니다. 우리 주님께 큰 박수 올려드립시다. 아멘. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. 우리 다 같이 I'm forgiven, I'm forgiven, because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven, I'm forgiven, because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Let's sing, you are my King. 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 Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, Jesus, you are my King. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would
all I do, in all I do, I honor you. 아멘. 우리를 위해 이 땅에 내려오신 예수, 우리 찬양받게 합당하신 주님께 우리 큰 영광의 박수 한번 올려드릴까요? 아멘. 할렐루야. 모든 영광 받아주시옵소서. 아멘. 계속해서 아름답고 놀라우신 우리 주님의 이름을 찬양하시겠습니다. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your name. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever.
Jesus, your name, name above every name, Jesus. 우리 함께 기도하실까요? 아름답고 놀라우신 우리 모든 이름 위에 뛰어나신 예수, 그 이름을 찬양합니다. 죄악과 어둠이 가득한 이 땅에 참 빛으로 오신 주님, 또 우리 안에 새 생명 주시고 또 다시 오실 주님에 대한 소망을 우리에게 허락하심을 감사를 드립니다. 하나님의 자녀된 저희들, 하나님 거룩하고 구별된 삶을 살아가는 저희 모두가 되기를 원합니다. 우리 삶의 모든 영역에서 하나님을 의지하고 하나님을 예배하는 저희가 되도록 인도하여 주시옵소서. 또 우리 계속해서 드려지는 우리 예배 순서들을 통해서 하나님 큰 영광 받아주시고 지금 이곳에 우리와 함께 계심을 믿고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 우리 시간 자녀들 이제 각자 반으로 이동할 시간인데요. 우리 이동할 때 다 같이 우리 함께 서로를 축복하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 사랑해요, 축복해요. 사랑해요. 사랑해요. 자리에 앉으시겠습니다. 사랑의 하나님, 우리를 이 예배의 자리에 부르시고 하나님을 경배하며 찬양하게 하심을 감사합니다. 오늘 이 예배를 기쁘게 받아주시고 인도하여 주시며 우리가 하나님께서 찾으시는 참된 예배자로서 예배를 드리기를 기도합니다. 우리가 예배에 집중하게 하여 주시고 하나님을 더 잘 알게 하여 주시며 하나님을 만나는 그런 예배가 되게 하여 주옵소서. 우리의 연약함을 아시는 예수님을 찾으며 주님의 전에 나왔습니다. 우리 안에 있는 보이지 않는 많은 죄들이 주님의 빛으로 드러나게 하여 주셔서 우리가 회개하며 다시는 같은 죄에 빠지지 않도록 주님의 능력으로 우리를 새롭게 변화시켜 주시기를 기도합니다. 우리가 죄인이 되어서 소망 없이 살아갈 때 주님의 피로써 우리 안에 소망이 있게 하여 주심을 감사합니다. 죽음도 천사들도 이 세상의 어떠한 권세도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없음을 감사합니다. 이 세상이 하나님으로부터 멀어져 가는 이때에 우리가 이 세상에 속한 것이 아니라 오직 하나님께만 속한 것을 알게 하여 주시기를 원합니다. 다시 하나님을 경외하며 순종하게 하여 주시기를 기도합니다. 주님께서 우리의 구원이시며 우리의 힘이 되시니 우리가 주님의 이름을 부르며 나올 때 주님께서 응답하여 주시기를 기도합니다. 형제교회 벨뷰 캠퍼스를 세우시고 하나님 나라에 대한 소망을 주시며 지금까지 인도하여 주심을 감사합니다. 형제교회 50주년을 맞아 또 새 교회 건물을 주셨으니 우리 또한 이 새로 시작하는 마음으로 헌신하기를 원합니다. 부족한 우리를 불러주셔서 하나님의 나라를 세우는 일에 동참하게 하심을 감사합니다. 우리가 이 교회와 지역을 진심으로 섬겨서 하나님의 나라를 이곳에 온전히 세우게 하게 주옵소서. 하나님의 치유와 회복과 온전하게 함의 그 능력이 이곳에 임하여서 구원받는 사람이 날마다 더하기를 기도합니다. 하나님 나라를 위하여 부름심에 순종하신 선교사님들을 위하여 기도합니다. 성령의 크신 권능이 우리 선교사님들의 능력이 되어서 모든 민족과 나라들이 주님을 찬양하며 그 땅에 위에 하나님의 나라가 세워지기를 기도합니다. 선교사님들과 가족들의 건강을 지켜주시며 성령 충만하게 하여 주옵소서. 새 학기가 시작되어 학교로 가는 우리 자녀들을 주님께 맡깁니다. 우리 자녀들이 주님을 잘 알게 하여 주시며 그를 향한 주님의 뜻을 잘 알아서
영적인 분별력이 있게 하여 주옵소서. 신실한 믿음의 친구들과 선생님들을 주셔서 함께 믿음을 키워가며 하나님 나라를 꿈꾸게 하여 주시고 이 세상을 하나님의 기쁜 소식으로 변화시키는 리더들로서 세워주시길 기도합니다. 삶의 어려움과 건강의 고통으로 고통받는 형제자매님들 주님의 손에 올려드립니다. 우리가 예수님의 이름을 부르며 나올 때 우리를 누르고 있는 어려움의 상황과 악한 병들이 예수님의 이름 앞에서 무너지며 떠나가게 하여 주옵소서. 이 예배를 위하여 섬기시는 많은 분들을 기억하여 주옵시고 특히 자녀들을 인도하시는 선생님들과 목사님들, 전도사님들 성령 충만하게 해주셔서 주님께서 주시는 말씀을 잘 전하게 하여 주옵소서. 오늘 말씀을 전해주시는 자한킴 선교사님, 주님께서 목사님과 함께 하여 주시며 전하시는 말씀을 들을 때 우리가 잘 들을 수 있는 마음을 주시기를 원합니다. 주님의 사랑과 말씀을 전하실 때 성령 충만케 하여 주시며 맡으신 사역을 하시는데 부족함이 없도록 능력을 주시며 날마다 성령의 기름을 부어주시기를 기도합니다. 이 시간 하나님의 말씀이 선포될 때 우리를 새롭게 하여 주시며 하나님께 삶을 드리는 새로운 결심의 예배가 되기를 기도합니다. 이 모든 것을 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 하나님의 사랑 안에서 삶의 질을 향상시키는 HJI 교육원이 2021 가을학기 수강생을 모집합니다. 50세 이상이면 누구나 지원이 가능한 HJI 교육원은 9월 11일부터 11월 20일 10주간 매주 토요일 오전 9시부터 오후 2시 30분까지 갓델에 위치한 시애틀 형제교회에서 진행됩니다. 올바른 건강 정보를 제공하고 건강한 삶을 유지토록 돕는 건강 정보, 실생활에 도움이 되는 IT 정보, 정서적으로 자기 개발을 할 수 있고 행복을 누릴 수 있는 문화예술 활동의 시간. HJI 교육원만의 특징. 하나, 학점과 상관없이 원하는 과목을 선택해 배울 수 있습니다. 둘, 100% 크리스찬 교수진으로 하나님 사랑의 정신으로 섬기는 교육원입니다. 셋, 수강생들의 편의를 위한 북쪽 방면과 남쪽 방면으로의 차량 운행을 이용하실 수 있습니다. HJI 교육원에 관한 자세한 문의는 시애틀 형제교회 전화 425-488-1004번으로 연락 주시기 바랍니다. 배움이 즐거운 곳, 행복한 만남이 있는 곳, 늘 푸른 마음이 있는 곳, HJI 교육원으로 여러분을 초대합니다. 네, 오늘 하나님을 예배하기 위하여서 이렇게 예배자로 서신 여러분 한 분 한 분을 축복합니다. 먼저 광고 말씀드리겠습니다. 첫 번째 HJI 교육원. 저는 이 광고 들으면서 너무 좋다 이렇게 생각했습니다. 학점에 상관없이 들을 수 있는 곳입니다. 많이 참여하셔서 성장하시고 그리고 많은 분들 또 함께 교제하는 시간이 되어지길 원합니다. 두 번째 광고는 교육부 스몰 그룹이 시작되었습니다. 여러분 혼자서 신앙생활 하기가 쉽지 않을 때가 있습니다. 철을 날카롭게 한다고 했는데 함께 스몰 그룹에 모이셔서 서로를 세워주는 그런 은혜를 경험하게 되기를 원합니다. 또 찬양팀 모집이 있습니다. 나는 왜 이렇게 신앙이 안 자라나? 찬양하고 싶은데 왜 이렇게 찬양이 좀 내 삶에 이렇게 가까이 다가오지 않나? 이런 분들 계시지 않습니까? 그런 분들은 찬양팀에 조인하시면 주님께서 찬양의 입술을 열어주실 것을 믿습니다. 나는 찬양 잘 못해. 제가 알기로는 저희 찬양팀이 찬양을 잘해야 지원할 수 있는 곳인가요, 집사님? 못해도 좀 마음이 있으면 되지 않습니까? 네, 아멘. 끄떡여 주셨는데요. 마음이 있으신 분들
참여해 주시길 부탁을 드리고요. 생명의 삶 9월호가 산불 때문에 좀 늦게 도착했습니다. 그래서 9월 12일 다음 주 주일부터 판매를 하겠습니다. 여러분 다음 주 주일 많이 기다려 주시고 또 구입하셔서 주님을 큐티 가운데 만나는 은혜를 누리게 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 네, 오늘 하나님의 말씀 계시록 22장 20절에서 21절까지의 말씀을 같이 큰 소리로 봉독하도록 하겠습니다. 스크린에 보시면 나와 있는데요. 같이 읽겠습니다. 시작. 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 네, 주님께서 오늘 저희에게 주시는 말씀은 계시록 22장 20절에서 21절까지의 말씀입니다. 잠깐 저를 소개하면요. 저는 중국 선교사 잔킴이라고 합니다. 하나님께서 은혜를 주셔서 오늘 여러분들과 하나님을 예배하고 말씀을 나누는 이런 은혜를 주셨습니다. 저에게는 데뷔전입니다. 데뷔전은 항상 좀 긴장되고 힘들지 않습니까? 여러분들의 응원이 필요합니다. 저는 데뷔전이지만 또 은퇴하는 마음으로 말씀을 전해야 되겠다 이런 마음을 가지고 있습니다. 여러분들에게 정말 하나님께서 여러분들에게 주시는 그 말씀 받으시고요. 오늘 또 한 번의 예배가 아니라 오늘이 내 인생의 신앙의 어떤 하나님을 알아가는 깊은 터닝 포인트가 된다라는 마음으로 사모함으로 간절함으로 하나님의 말씀을 청종하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 제가 대학교 4학년 때 슬리퍼리 락이라는 펜실바니아주에서 공부를 하고 있었는데 방학만 되면 힘든 것이 있었습니다. 제일 어려운 게 무엇이었냐면 기숙사를 나가서 거할 곳을 찾아야 된다는 것이었습니다. 일본 친구들이나 중국 친구들 있는 곳에 가서 있다 보면 중국 친구들은 너무 더럽고 일본 친구들은 너무 깔끔해서 불편했어요. 고민하고 있는데 같은 교회에 출석하고 계시던 교수님께서 저에게 집사님이셨는데 제안을 하시는 거예요. 괜찮으면 거할 곳이 마땅치 않으면 우리 집에 와서 우리 아이가 둘이 있는데 애들 영어 교육도 좀 과외도 좀 시켜주면서 신앙도 좀 체크해주면 어떻겠니? 이런 말씀을 하시더라고요. 그래서 이게 웬 떡이냐? 너무 감사하죠. 그래서 감사합니다 라는 마음으로 이제 들어가게 됐습니다. 매일매일 맛있는 음식을 대접받고 사랑을 받는데 좀 죄송한 거예요. 이렇게 계속 받기만 해도 되냐? 나도 좀 뭘 좀 나눠드려야 되지 않겠나라는 마음이 들어서 아이들을 모았습니다. 그리고 내가 좀 그래도 너희보다는 신앙의 선배니까 우리가 매일 저녁 성경 한 장이나 아니면 힘들면 한 절이라도 읽고 기도하는 시간을 갖고 좀 예수님을 좀 같이 알아가 보자. 이렇게 초대를 했어요. 그러니까 좋아요 형 해가지고 이제 모였습니다. 말씀을 읽고 제가 이제 마침 기도를 하는데 얘들은 신앙이 좀 어리니까 제가 그래도 마침 기도를 하는데 제가 은혜를 받았습니다. 첫 기도를 딱 하는데 이 둘째 아이가 우는 거예요. 눈물을 흘리는 거예요. 눈물이 뚝뚝 떨어지는데 이 성경책에 젖어요. 그래서 제 속으로 생각했습니다. 내가 이렇게 은혜로운 사람이었나? 내가 기도를 하는데 우네? 내 신앙이 좀 좋아졌나 보다. 이런 마음이 들어서 끝난 다음에 여러분 확인하고 싶은 그런 마음들이 있지 않습니까? 내가 좀 확인해 봐야 되겠다. 그리고 내가 성장했다라는 것을 좀 인정을 받아봐야 되겠다라는 마음이 들어서 둘째 아이한테 물었어요. 둘째 아이 이름이 준수였는데 준수야, 너 왜 울었어? 하고 물어봤습니다. 기도가 좋았어? 이렇게 묻기는 좀 그렇잖아요. 그래서 왜 울었어? 딱 물으니까 그 아이는 대답을 안 하는데 형이 대답하는 거예요. 얘는 기도만 하면 울어요, 형. 아빠가 기도해도 울고 엄마가 기도해도 울고 제가 기도해도 울어요. 아주 낙심을 시키더라고요. 그래서 제가 낙심이 많이 되어졌는데 한편으로는 은혜를 받았습니다. 어떤 은혜를 받았냐면 이 아이가 너무 부럽다. 왜 나는 이렇게 눈물이 없을까? 이 아이는 물 먹은 스펀지처럼 건들기만 하면 눈물이 나오는데 나는 왜 그렇지 않을까? 라는 걸 생각하니까 좀 회개가 되더라고요. 여러분, 우리가 주님 앞에서 이 어린아이처럼
정말 주님 앞에 나오기만 하면 구원의 은혜에 감사해서 정말 눈물로 감사를 표현할 수 있는 저희들이 되어지기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 나의 삶 가운데 허락하신 은혜가 너무 감사해서 주님 앞에 눈물로 화답할 수 있는 여러분들 되어지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님께서 나의 삶 가운데 동행하시는 그 사랑이 감사해서 눈물이 흘러나는 은혜가 우리들 가운데 있게 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그렇게 좋은 시간을 보내고 교수님은 이제 교환 교수 시간이 다 돼서 돌아가셨습니다. 제가 1년 있다가 한국에 들어가서 전화를 드렸어요. 전화 사모님이 받으시더라고요. 사모님 잘 지내셨어요? 김영재 잘 지냈어? 저녁에 밥 먹으러 와. 그래서 밥 먹으러 갔습니다. 갔는데 경수도 있고 교수님도 있고 사모님도 있는데 막내가 없는 거예요. 학교 갔나? 과외 갔나? 이렇게 생각하고 있는데 저녁 식사 시간이 되었는데도 안 들어오는 거예요. 그래서 제가 사모님께 여쭤봤습니다. 사모님, 준수는 어디 갔어요? 하고 물어봤는데 사모님께서 저를 잠깐 보시더니만 이렇게 말을 잇지 못하시는 거예요. 그리고 어렵게 말씀하시더라고요. 준수는 주님 품에 안겼어요. 이렇게 말씀하시더라고요. 준수는 소아 백혈병에 걸렸던 아이였습니다. 근데 어떻게 하든지 이 아이를 고쳐보겠다고 그 교수님께서 피츠버그에 가면 피츠버그 칠드런스 하스피털이 있는데 그 병원이 소아 백혈병에 아주 정평이 있는 좋은 병원이에요. 그래서 거기 교환교수로 신청해서 오셨던 거죠. 그리고 많이 회복돼서 돌아갔는데 다시 돌아가서 학교를 다니다 보니까 한국 학교가 좀 빡세지 않습니까? 힘들어서 그랬는지 몇 달 다닌 후에 재발이 되어진 겁니다. 그래서 병원에 입원해서 치료를 받았는데 이번에 병세가 너무 안 좋아져서 2달 정도 투병을 한 후에 이제 의사들이 마음의 준비를 하시라라는 통보를 했습니다. 그리고 병원에 온 가족들이 모여서 이 아이를 바라보면서 여러분, 내 아이가 우리 손자가 아파서 죽어가는데 부모로 친척으로 아무것도 해줄 수 없는 그 부모님들의 마음이 얼마나 아프겠어요. 답답한 마음으로 울면서 옅은 숨을 쉬고 있는 이 아이를 바라보고 있는데 아이가 눈을 뜨는 거예요. 그리고 엄마를 향해서 엄마를 바라보다가 이렇게 얘기했습니다. 엄마, 걱정하지 마. 예수님이 나를 데리러 오셨어. 이렇게 아이가 말하는 거예요. 엄마가 너무 마음이 아파서 그 순간에 울지 않을 부모가 어디 있겠어요. 눈물을 흘리는데 이 아이가 할아버지를 보는 거예요. 이 할아버지는 초등학교 교장 선생님이셨는데 유교 사상에 흠뻑 취해 계셔가지고 아들들이 교회 다니는데 나오지 않는 그런 분이셨어요. 그 할아버지를 보면서 준수가 이렇게 말했답니다. 할아버지, 예수님 믿다가 천국 오셔야 돼요. 예수님이 날 데리러 오셨어. 어렵게 이렇게 선명하게 얘기 못했겠죠. 작게 얘기한 후에 마지막 눈을 감았습니다. 울음바다가 된 거죠. 다 울고 있고 또 울다가 한 명 한 명 병실을 나가는데 할아버지가 이렇게 말했습니다. 나 오늘부터 예수 믿고 내일부터 교회 가야 되겠다. 우리 준수가 나를 천국에서 기다린다고 하는데 내가 예수 믿고 천국 가야 되지 않겠냐 하면서 믿음을 고백하셨고 그 이후에 그 다음 날부터 새벽 기도에 참석하시고 신앙생활 잘 하시다가 집사님으로 주님을 만나는 그런 은혜를 누렸다는 그런 간증을 들었습니다. 여러분, 저는 이 준수 이야기가 항상 제 가슴에 있어요. 그리고 그러지는 못하지만 나는 내 삶을, 내 사역을 마칠 때 우리 가족에게, 우리 성도들에게 어떤 유언을 할 수 있을까? 어떤 유언을 준비해야 할까? 이런 생각을 하게 되는 도전이 되었습니다. 그래서 많이는 꼭 한참 매번 그러지는 못하지만 설교를 할 때마다 내 마지막 유언을 여러분과 나눈다 이런 마음으로 기도하고 올라올 때가 많습니다. 물론 여러분, 유언이요
그렇게 쉽게 할 수 있는 게 아니잖아요. 유언이 이렇게 아주 선명하게 할 수 있는 것들이 아니지 않습니까? 온 힘을 다해서 죽어가는 상황 속에서 해야 되는 거니까 여러분들이 잘 알아들으셔야 돼요. 오늘 제가 유언처럼 하나님의 말씀을 전할 텐데 여러분 좀 실수가 있고 좀 헷갈리는 것이 있더라도 저 목사님이 중환자신데 오늘 유언으로 이렇게 말씀을 주시는구나 생각하시면서 아멘으로 받아주시고요. 이 유언의 말씀이 여러분 유언의 말씀을 무시하는 사람들이 너무 많아요. 그런데 그러지 마시고 이 말씀을 마음 가운데 붙잡으셔서 여러분들의 신앙생활에 조금이라도 유익이 되어지는 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 중국에서 신앙생활하면서 은혜가 되기도 하고 좀 불편했던 것도 있습니다. 뭐가 있냐면 중국에서는 2-3시간을 말씀을 전하지 않으면 예의가 없다 그래요. 왜 이렇게 목사님 성의가 없으세요? 그러시더라고요. 그래서 제가 중국에서는 말씀을 좀 많이 이렇게 길게 전했습니다. 그런데 여기서는 분위기를 보니까 아닌 것 같아요. 그래서 오늘 시간 내에 전할 수 있도록 빨리 달려갈 수 있도록 하겠습니다. 여러분, 여러분들에게 정말 유언처럼 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 첫 번째, 같이 따라해 주셨으면 좋겠습니다. 하나님은 사랑이십니다. 하나님은 사랑이십니다, 여러분. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 하나님께서는 우리를 위해서 자기 목숨을 버린다고 말씀해 주셨습니다. 그리고 우리를 위해서 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. 그리고 예수님께서는 내가 너희를 사랑한다. 우리가 듣지 않고 우리가 대답하지 않기 때문에 답답하신 마음으로 사랑한다 외치시면서 십자가에서 손을 벌리시고 나를 위해서 죽어주셨다라는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 주님이 나를 이렇게 사랑하시나 잘 모르겠어 하시는 분들은요, 십자가를 바라보시고 십자가에 두 손 벌려서 나를 위해서 사랑한다 말씀해 주시고 실제로 물과 피를 흘리시고 죽어주신 예수님을 묵상하시는 은혜가 있게 되어지기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 하나님께서 은혜를 주셔서 1994년에 2004년입니다. 죄송합니다. 2004년에 난징 실험 국제학교라는 곳으로 선교사로 파송되어서 가게 되었습니다. 가 보니까 학생들이 믿음이 있는 학생들이 있는데 신앙생활을 못하고 있는 거예요. 그래서 첫 주부터 아이들을, 한국 학생들입니다. 그들을 모아서 주일날 예배를 드리기 시작하였습니다. 한 10몇 명 이렇게 아이들이 나오고 또 한 학기 동안 열심히 복음을 전했더니만 아이들이 많이 이렇게 세워졌습니다. 그래서 한 60명 정도가 출석을 했는데 아이들을 보면서 마음이 답답했어요. 왜 이렇게 신앙이 자라질 않을까? 주일날 밥 먹으러 오는 것 같아요. 김치 먹으러 오고 소세지 먹으러 오는 것 같아요. 그래서 답답한 마음에 이 아이들을 코스타에 데리고 갔습니다. 코스타에서 3일간 이 아이들을 위해서 기도하면서 또 말씀을 듣는데 아이들이 억지로 온 것이기 때문에, 끌려온 것이기 때문에 집중하지 못하고 계속 밖으로 돌고 PC방에 다녀오고 아이들이 성장을 안 하는 거예요. 그래서 답답해서 아이들을 위해서 기도를 하는데 눈물이 나더라고요. 너무너무 답답한 거예요. 그리고 왜 이렇게 마음을 열지 못할까? 왜 이렇게 마음이 딱딱할까? 그런 마음으로 이제 이틀간 기도했습니다. 그리고 3일째 마지막 날이 되었는데 기도하니까 또 하나님께서 은혜를 주셔서 이 아이들이 많이 나오는 거예요. 그리고 아이들이 막 손을 들고 통성으로 기도를 하는 겁니다. 그래서 저도 너무 기뻐서 같이 막 기도하는데 하나님께서 제 마음 가운데 이런 마음을 주시는 거예요. 제가 아이들이 졸업하면서 1년 반 정도 제가 섬기는 동안에 이제 아이들이 졸업하면 다 북경으로 가는 거예요. 좋은 대학에 진학하기 위해서 북경으로 가는 것들을 보면서 나라도 따라가서 그 아이들이 대학생활 동안에 신앙을 버리지 않도록 도와줘야 되지 않겠나라는 마음으로 북경에 가서 교회를 개척해야 되겠다라는 마음을 가지고 있었습니다. 그런데 하나님께서 그 찬양 중에 그때 찬송이
주의 영광 이곳에 가득해. 이 찬양이 울리고 있었는데 정말 제 가슴 속에는 주님의 임재가 너무 가득했어요. 우린 선의 주님과 함께. 정말 주님의 임재 앞에, 그 영광 앞에 서서 기도하는 그 순간에 하나님께서 이런 마음을 주시는 거예요. 너 왜 아이들을 위해서만 기도하니? 너 북경에 가서 교회를 개척할 것에 대해서도 기도해야 되지 않겠니? 라는 마음을 주시는 거예요. 그래서 기도해야 되겠다라는 마음으로, 근데 제가 서 있을 수 없을 정도로 너무 하나님의 임재와 영광이 너무 충만했던 것 같아요. 그래서 그냥 무릎을 꿇었습니다. 무릎을 꿇고 찬송했어요. 주의 영광 이곳에 가득해. 찬송하는데 하나님께서 저에게 어떤 환상을 보여주셨습니다. 여러분, 이것은 개인적인 것이기 때문에 여러분들께서 어떻게 판단하셔도 괜찮은데 개인적으로 제가 경험한 겁니다. 하나님께서 환상을 보여주시는데 온 하늘에 하나님의 영광이 충만하고 그 하늘에 중국 지도가 보이는 거예요. 그런데 그 중국 지도가 검붉게 다 죽어 있어요. 그리고 제 마음속에 보이는 것처럼 거기에 중국의 많은 영혼들이 죽어 있는 것을 보게 되었습니다. 그래서 저도 답답한 마음에 계속 쳐다보고 있는데 그 중국 지도의 가운데쯤에서 아주 하늘색으로 여러분들의 마스크색처럼 아주 파란 그 생수가 샘물이 퐁퐁퐁 올라오는 거예요. 그래서 제가 계속 쳐다보고 있는데 이게 샘물을 이루고 큰 강물을 이루고 그리고 정말 황하강처럼 양쯔강처럼 큰 대하를 이루고 그 붉은 지도를 적시는 것을 보게 되었습니다. 그리고 신기한 것은 그 생수의 강물이 가는 곳곳마다 죽었던 중국 사람들이 일어나서 두 손을 들고 찬양하고 춤추며 하나님을 예배하는 것을 보게 해주셨습니다. 제 마음 가운데 너무 큰 은혜가 되고 계속적으로 기도하고 있는 가운데 하나님께서 말씀을 생각나게 해주셨어요. 무릇 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 이런 말씀을 생각나게 해주시면서 제 머릿속에 그렇다. 하나님께서 나에게 교회 이름을 주셨구나. 우리 교회는 생수의 강 선교교회다. 이런 마음을 갖게 되었습니다. 그래서 베이징에 가서 교회를 개척하게 되었는데 여러분, 교회 개척이 쉬운 게 아니잖아요. 제가 LA에서도 교회를 개척해 봤는데 저 교회 개척하다가 죽는 줄 알았습니다. 많은 분들이 이렇게 말씀하시더라고요. 목사님 교회 개척하시면 정말 엄청 부흥될 거예요. 화이팅! 저도 그런 줄 알았죠. 근데 개척을 했는데 누가 와야 말씀을 전하죠. 안 오는 거예요. 그래서 그렇게 정말, 그리고 제 마음속에는 사실 개척을 하고 싶은 마음이 없었어요. 저는 큰 교회에서 부목사로 사역하다가 파송받고 선교사로 가고 싶었습니다. 근데 하나님께서 인도하셔서 개척을 하게 된 거예요. 그렇게 2년 동안 정말 죽을 힘을 다해서 전도하고 헌신했지만 열매는 없는 삶을 살다가 남경으로 갔고 또 북경으로 가게 되었습니다. 그곳에서 제가 깨달았어요. 왜 하나님께서 LA에서 교회를 개척하게 하셨나? 그곳에서 개척을 하는 게 너무 쉬운 거예요. 저랑 아내랑 아이 둘이 첫날 예배를 드리고 4명이 모였습니다. 근데 다음 주에 9명이 모인 거예요. 그리고 그 다음 주에 더 많은 영혼들이 전도되어서 한 19명 정도가 모였습니다. 그리고 4번째 주 되는데 전도를 하지 않았는데도, 물론 가서 만나지는 사람들을 초청했지만 30명 정도가 모이게 되었습니다. 그래서 제가 아무것도 없는데 집에서 예배 드리다가 가서 오피스텔을 큰 거를 계약을 했어요. 그리고 그곳에서 예배를 드리게 되었는데 하나님께서 저희가 예배를 드리면서 제가 정말 하나님의 임재와 하나님의 영광을 경험하면서 하나님께서 교회를 시작하게 해주셨잖아요. 그래서 예배를 통해서 항상 기도가 그거였습니다. 하나님의 영광을 보는 예배가 되게 해주세요. 하나님, 주님의 임재를 경험하는 예배가 되게 해주세요. 정말 눈물이 있는 예배가 되게 해주세요 하고 예배를 드리는데 정말 하나님의 임재를 너무 많이 경험했어요. 또 하나님께서 정말 저를 많이 울게 해주셨습니다.
제가 얼마나 죄인인가를 깨달으면서 울게 하셨고, 찬양할 때 주님의 임재가 느껴져서 울게 하셨고, 또 이 부족한 자를 세우셔서 말씀을 전하게 하시는 그 영광 감사해서 눈물을 흘리면서 예배를 드리게 되었습니다. 그렇게 한 학기를 예배를 드리니까 거의 한 60명 정도가 모이게 되었습니다. 모였는데 그곳에 선교사님 한 가정이 오셨어요. 그리고 그 선교사님께서 하시는 말씀이 저 운남성에 꼭 교회가 필요한, 또 주일학교가 필요한 그런 곳이 있다. 그곳에 가서 우리 선교하면 어떻겠느냐, 학생들 데리고 가면 어떻겠느냐라는 마음을 주셔서 학생들 한 15명하고 선교를 갔습니다. 가서 대단한 걸 한 게 없어요. 그냥 주일학교 2박 3일간 하는 것이었습니다. 주일학교를 하는데 이 주 내내 저희가 기차를 50시간 타고 가거든요. 그리고 산속을 한 5시간을 또 차를 타고 올라가야 돼요. 그리고 나머지 2시간은 그 오토바이를 타고 올라가야 됩니다. 근데 그곳에 가서 예배를, 그 주일학교라는데 3일 내내 비가 오는 거예요. 거기는 비가 오는 지역이 아닙니다. 근데 비가 오는 거예요. 그래서 3일 내내 밖에도 못 나가고 실내에서, 근데 이 교회가 돌벽돌로 지은 그런 교회였는데 3일 동안 예배를 드리는데 너무 비가 오니까 이 흙이 흘러내리는 거예요. 막 흘러내려서 벽돌이 얇아지는 거예요. 그것을 보면서 이제 돌아왔는데 한 달 후에 전도사님이 연락을 해왔습니다. 목사님, 비가 그치지 않고 계속 내려가지고 다 교회가 이 벽돌이 다 무너져 버렸어요. 그리고 사진을 보내오셨는데 그냥 모래만 있는 평평한 땅이에요. 저희 교회가 세워졌던 곳이 그런 곳이에요. 그러면서 이 교회를 위해서 기도해 주십시오 라고 말씀하시는 거예요. 그래서 어떻게, 무엇을 위해서 기도하나, 하나님께서 왜 이러시나, 왜 이렇게 어려운 시간들을 주시나 라는 마음을 가지고 기도하는데, 하나님께서 사무엘하 7장 5절에서 9절 말씀을 묵상할 시간을 주셨습니다. 새벽에 기도하는데 하나님께서 이 말씀을 보게 하시는 거예요. 나단 선지자에게 그 다윗이 이야기했습니다. 나는 이렇게 백향목 좋은 궁전에 거하는데 우리 하나님은 천막에서 거하시는데 내가 하나님을 위해서 성전을 지어야 되겠다라는 이야기를 했습니다. 그것을 나단 선지자가 기도로 하나님 앞에 아뢰습니다. 그러니까 나단 선지자가 하나님께서 감격하셔서 사무엘하 7장 5절의 말씀을 하십니다. 내가 나를 위해서 나의 살집을 건축하겠느냐? 내가 내 백성들에게 언제 나를 위해서 백향목 집을 왜 건축하지 않느냐고 한 번이라도 말한 적 있느냐? 그러나 내가 나를 사랑하는 마음으로 그렇게 헌신하고 그렇게 나를 위해서 집을 지어주겠다고 하니 내가 너를 축복한다. 그러면서 이런 말씀을 하시는 거예요. 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있었고 또 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였는데 앞으로도 그렇게 하겠다. 그리고 땅에서 수많은 위대한 자들의 이름과 같이 내가 내 이름을 위대하게 해주리라. 이 말씀을 받는데 이런 마음이 드는 거예요. 하나님, 정말 우리 교회의 청소년들이, 우리 교회의 청년들이 하나님을 사랑함으로 이렇게 헌신할 수 있는 사람들이 되어졌으면 좋겠습니다. 그리고 그 한 사람 한 사람을 정말 하나님의 위대한 그런 일꾼들로, 제자들로 삼아주시면 너무 좋겠습니다 라는 마음이 들어서 하나님 앞에 저희 교회가 힘이 없지만 하나님 위해서 헌신하기로 결단했습니다. 그래서 친구들이랑 같이 갔습니다. 가서 벽돌을 벽돌을 날랐고요. 이 기초 공사를 했습니다. 그 슬리핑백 보시면 저게 그냥 바닥에다가 흙 위에다가 그냥 깔은 거예요. 아무것도 없는 곳에서. 밥도 교회 옆에서 이렇게 먹었습니다. 그렇게 주님을 위해서 헌신하고, 참 하나님께서는요 신기한 것 같아요. 하나님께서는요 마음이 있으니까 비용도 주세요. 신기하게 하나님께서 저희에게 한 15만 불 정도를 그 작은 교회인데 주셨습니다. 그래서 그것을 그 교회를 위해서 헌신하고 그리고 가서 저것을 짓는, 저희가 처음에는 이런 생각을 했어요. 우리가 부족하니까 가서 도움을 청해야 되겠다, 후원을 요청해야 되겠다라는 생각을 가졌는데 주님께서 마태복음 14장 16절 통해서 말씀하시는 거예요. 갈 것 없다.
너희가 먹을 것을 주어라. 이렇게 말씀하시고 저희가 기도할 때 하나님께서 우리에게 나눌 수 있는 은혜를 주셔서 여러분 이런 아름다운 교회가 세워지게 되었습니다. 정말 제가 생각할 때 이 지역에서 가장 아름다운 교회였던 것 같아요. 이 교회를 3층 건물인데 저희가 헌당하는 은혜를 하나님께서 허락하여 주셨습니다. 그리고 교회에 부담을 드리지 않기 위해서 이 지역에 가지 않았는데 한 15년 후에 제가 그곳에 다시 한번 초청을 받고 가보았습니다. 하나님께서 얼마나 많은 일들을 해놓으셨는가를 경험하는 은혜가 있었는데요. 여러분 이 교회 주변에 보시면 이렇게 작은 교회들이 많이 있지 않습니까? 한 10개 정도의 교회를 사진으로 넣었는데 실제로는 21개의 교회가 있습니다. 이 성도님들께서 은혜를 받았습니다. 그리고 너무 감사한 마음이 넘쳤습니다. 우리가 뭔데 어린아이들이 와서 우리를 위해서 교회를 지어주는 거야. 우리가 뭔데 우리가 부족한데 왜 이렇게 비용도 보내주신 거야. 그래서 이분들이 장로님들이 모여서 결단을 하신 거예요. 우리가 이렇게 큰 교회는 세울 수 없지만 작은 교회 벽돌집이라도 우리가 지어서 주변에 교회가 없는 곳에 헌당하자, 이런 결의를 하게 된 것입니다. 그리고 1년 후부터 돈을 조금씩 모아서 가기 시작한 거예요. 농번기 때, 농사를 짓지 않을 때 간 겁니다. 그리고 가서 교회를 지었습니다. 하나를 짓고 2개를 짓고 3개를 짓고 4개를 짓고 21개의 교회를 지었습니다. 그리고 지금도 교회들이 지어지고 있는데 더 많은 교회를 지어야 되겠다는 마음으로 미리 가서 주일학교를 시작한 그 교회가 51개의 주일학교, 가정교회가 세워져 있습니다. 여러분, 한 알의 밀알이 땅에 떨어져서 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 말씀해 주셨는데요. 여러분, 우리가 부족하지만 한 알의 밀알 되어 떨어질 때 하나님께서 이렇게 열매 맺는 은혜를 주실 것을 분명히 믿으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘도 하나님께서 일하고 계십니다. 그 일하고 계시는 하나님께 우리 영광의 박수로 올려드리면 감사하겠습니다. 여러분, 하나님은 사랑이세요. 교회가 무너졌을 때 성도님들도 마음이 아팠고 저도 마음이 아팠습니다. 하나님 왜 이러시는 거예요? 그 연약한, 그 부족한 교회를 왜 무너뜨리시는 겁니까? 그런데 하나님은 더 큰 계획을 가지고 계시는 겁니다. 여러분, 우리의 삶을 무너뜨리는 많은 아픔들이, 어려움들이, 고통이 있어요. 정말 눈을 뜰 수 없는 그런 모래바람 같은 어려움이 있을 수 있습니다. 그래서 우리 하나님이 날 사랑하시지 않나? 하나님을 멀리할 그런 가능성도 저희들에게는 있지 않습니까? 그런데 여러분, 제가 경험하고 이 교회가 경험한 것인데 하나님께서는 하나님의 계획은 우리의 계획보다 높고 하나님의 길은 우리의 길보다 더 넓은 것을 여러분 믿으시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 주님께서는 계획을 가지고 계십니다. 우리가 그 하나님의 고난에 아멘으로 반응하여서 한 알의 밀알로 드려질 때 주님은 주님의 사랑을 저희에게 보여주실 것입니다. 그 사랑을 경험하는 은혜가 여러분들에게 넘쳐나시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 두 번째 유언입니다. 주님께서는 우리 같이 한 가지 빼먹었는데요. 그렇게 하나님께서 또 은혜로 섬기다 보니까 교회도 엄청나게 부흥을 시켜주셨어요. 그래서 교회가 이렇게 아름다운 모습으로 성장하는 역사가 주님 안에 있었습니다. 여러분, 두 번째 유언의 말씀입니다. 같이 해보도록 하겠습니다. 주님은 다시 오십니다. 여러분, 주님은 다시 오십니다. 제 이름이 좌안키밀에서 많은 분들이 사도 요한처럼 오래 살려고 요한으로 지었냐 이렇게 말씀하시는데 그게 아니라 저는 존 더 베프티스트, 주님의 길을 예비하는 광야에 외치는 자의 소리로 살고 싶어서 좌안키밀이라고 이름을 지었는데 그렇게 잘 하지 못합니다. 그래도 가능하면 외쳐서 들릴 수 있게 들려주고 싶어서 좀 목소리를 높이는 이런 성향이 있습니다. 여러분, 불편하시더라도 아멘으로 들어주시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 주님은 다시 오신다고 말씀해 주셨습니다. 주님은 천사장의 나팔소리와 함께 주님의 포효와 함께 오시겠다고 말씀해 주셨습니다. 예레미야서 25장 30절에 보면 여호와께서 높은 곳에서 포효하시고 그 거룩한 처소에서 소리를 내시며 초장을 향해서 크게 부르시고
세상 모든 주님에 대하여 포도 밟는 자 같이 외치리라고 이렇게 말씀해 주셨습니다. 주님께서는 천사장의 나팔 소리와 함께 오십니다. 저는 청년 때 이 찬양을 너무 좋아했어요. 나팔 불 때 나의 이름, 나팔 불 때 나의 이름, 나팔 불 때 나의 이름, 부를 때에 잔치 참여하겠네. 여러분, 나팔 소리가 울려날 때 주님께서 여러분들의 이름을 불러주시는 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 중요함을 모르는 것 같아요, 여러분. 나팔 소리에 여러분들의 이름이 호명되지 않으면 여러분, 얼마나 두려운 일인가 고통스러운 것인가를 여러분 우리 다 아시는 그런 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 주님은 왕으로 오신다고 하셨습니다. 주님께서 영광 중에 천사들과 함께 오셔서 영광의 보좌에 왕으로 앉으시리라 이렇게 말씀해 주셨습니다. 그 주님께서 오십니다. 예수님에 대한 모든 예언이 다 성취되었습니다. 예수님께서 태어나실 것에 대해서, 동정녀 마리아를 통해서 태어나실 것에 대해서, 십자가에 못 박혀 돌아가실 것에 대해서, 3일 만에 부활하실 것에 대해서, 그리고 하늘에 오르실 것에 대해서 예언하신 것이 다 성취되었습니다. 이제 하나가 남아 있습니다. 예수님께서 천사들의 호의와 함께 이 땅에 오십니다. 왕으로 오십니다. 그 주님의 길을 예비하며 그 주님 만날 준비를 하시는 여러분들이 다 되어지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님께서 또 오셔서, 여러분, 왕으로 오셔서 왕으로 선 그 분들의 이런 환경에서 하실 일들이 뭘 것 같습니다. 제가 생각할 때 왕으로 대관식을 하게 되면 아마 멋진 연설을 할 것 같습니다. 내가 오늘까지 어떻게 수고해서 이렇게 왕이 될 수 있었는가? 여러분 함께 합시다. 그럴 것 같아요. 근데 우리 주님께서는요, 왕으로 오셔서 첫 번째 하시는 일이 너무너무 감격되는 것 같아요. 주님께서 오셔서 우리의 눈물을 닦아 주시겠다고 이렇게 말씀하십니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 다시는 사망이 없겠고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리라. 여러분, 살아오시면서 너무 많은 눈물을 흘리셨지요. 오늘도 자녀들 때문에 눈물이 끊이지 않는 분들 계시지 않습니까? 정말 준수 가족들처럼 나의 무력함을 한탄하면서 자녀를 보내야 하는 분들도 많이 계십니다. 경제적인 문제 속에서 아파하는 분들도 많이 계십니다. 다른 사람은 건강한데 나는 왜 이러지? 너무 힘든 분들도 많이 계세요. 관계가 너무 어려워서 살고 싶지 않은 분들도 많이 계십니다. 여러분, 우리 예수님께서는요, 여러분들의 그 다른 사람들에게 보이지 못한 그 눈물을 알고 계십니다. 그리고 그분이 처음 하시는 일이 무엇이냐면 여러분들의 그 얼굴을 예수님의 사랑의 손으로 만져주시는 것입니다. 그리고 눈물을 닦아주세요. 울지 마. 울지 마라. 두려워하지 마. 힘들어하지 마. 이제부터 나와 함께 있자. 여러분, 그 주님의 위로 속에서 정말 주님을 뜨겁게 만나는 은혜가, 그리고 그 주님과의 만남을 기뻐하는 축복이 이곳에 모인 한 분 한 분에게, 또 이 메시지를 듣는, 인터넷으로 메시지를 듣는 성도님들 한 분 한 분에게 있어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님이 여러분들의 눈물을 닦아주실 것입니다. 청년들이 눈물을 흘리고 있어요. 학생들이 눈물을 흘리고 있습니다. 그들을 도와줄 사람이 없어요. 그래서 기도하는 중에 하나님께서 그들을 위해서 우리가 누구를 보낼까? 누가 우리를 위해서 캠퍼스로 갈 것인가? 라는 마음을 주셨습니다. 그 모세의 때에 아이들이 태어나면 다 나일 강물에 던져져서 그들이 생명을 잃었는데, 여러분, 오늘날 그 학업의 나일 강물에, 유학의 나일 강물에, 또 생업의 나일 강물에 우리의 아이들이, 우리의 성도님들이 던져져서 죽어가고 있습니다. 그 모세가 던져지는
그 아이들이 던져지는 것을 가슴 아파하는 부모님들의 마음을 하나님께서 보게 하시고 그리고 눈물을 울게 하시더라고요. 근데 그 이면에 부모님들의 눈물 이후에 또 청소년들의 눈물 너머에 우리 주님께서 그 죽어가는 청소년들을 보면서 우시는 그것을 깨닫게 해주셨습니다. 주님이 우신다라는 마음이 드는데 제 가슴에도 눈물이 흘렀습니다. 그러면서 우시는 주님 앞에 뭐 할 수 있는 것이 있을까 기도하는데 이사야의 이 말씀이 생각났습니다. 주여 제가 여기 있사오니 나를 보내소서. 너무나 부족하지만 주님, 정말 주님이 누군가 보내시길 원하신다면 주님 제가 여기 있사오니 저를 보내주세요 하고 캠퍼스로 전도를 하고 캠퍼스에 학교 사역을 위해서 나가기를 결단하게 되었습니다. 하나님께서 그 마음을 보셨는지 일사천리로 길을 열어주셨습니다. 학교를 개강하게 되었는데 학생들이 몰려오는 겁니다. 아무것도 교실도 제대로 준비 안 되었었는데 학생들이 오는 거예요. 하나님 앞에 기도하면서 하나님 모세와 같은 사람을 세우기를 원합니다. 교회에 우리 청소년들이 사라지고 있습니다. 주님 모세와 같은 정말 믿음의 학생들, 신앙과 실력을 갖춘 그리고 조국을 위해서 민족을 위해서 헌신하고 우리 하나님의 사람들을 일깨울 수 있는 그런 청년들을 세우기를 원합니다 라는 마음으로 기도하였는데 하나님께서 길을 열어주신 거예요. 그리고 지난 14년간 사역하면서 엄청난 하나님의 사람들을 하나님께서 세워주셨습니다. 너무 아이들이 중학교, 고등학교, 대학교 그리고 대학원 이렇게 다니는 가운데 저희가 오랜 시간을 같이 아이들과 말씀을 나눌 수 있는 기회들이 있고 예배를 드릴 수 있는 기회가 있다 보니까 아이들이 많이 들으면서 헌신하게 되는 역사가 있었습니다. 그래서 저희가 아이들이 어떤 자신의 인생의 꿈을 쫓아서 온 아이들이 말씀 속에서 많은 변화를 경험했습니다. 한 아이는 정말 똑똑한 아이였어요. 와서 나는 방송국의 PD가 되고 싶어요. 이런 마음으로 와서 이제 그 청와대가 미국의 하버드입니다. 그 대학에 들어갔어요. 그리고 그곳에서 열심히 공부해가지고 누가 봐도 소원대로 되겠다 이런 생각을 가지고 있었는데 졸업 전에 주님께서 이 아이를 찾아오신 거예요. 그리고 이 아이에게 말씀하신 거예요. 내가 너를 원한다. 내가 너를 나의 길을 예비하는 일에 사용하기를 원한다. 그래서 이 아이가 헌신했습니다. 교회에 간사로 헌신했습니다. 지금은 밴쿠버에 있는 은혜교회에 전도사로 와서 퍼스트 네이션을 섬기는 선교사로 이렇게 사역하고 있습니다. 또 어떤 아이는 그 아버님이 제가 만나러 오셨어요. 그러면서 이제 김 목사님 좀 뵀으면 좋겠습니다라고 뵙자고 하는데 제가 겁이 나더라고요. 아니 방송국 PD 하려는 애를 데려다가 간사를 시키고 전도사를 시키니 이분 만나면 딱이 맞겠다 이런 생각이 들어가지고 부목사님에게 얘기했습니다. 한 목사님이 가서 만나배. 왜 저보고 가라 그러세요? 갔습니다. 근데 그분이 그러시더라고요. 목사님 감사합니다. 우리 아이가 인생의 비전을 발견했어요. 또 우리 아이가 주님을 위해서 살겠다 하니 얼마나 감사합니까? 감사합니다. 그래서 인사를 하시는 거예요. 그 이후로 우후죽순과 같이 선교사들이 세워졌습니다. 어떤 아이는 꼴찌로 들어왔는데 1등으로 졸업을 해가지고 한의사가 되었습니다. 그래서 이제 길이 좀 형통할 것이다 이렇게 기대했겠죠, 부모님이. 근데 이 아이가 저는 레바논 선교사가 되겠습니다. 선교사로 헌신하는 그런 은혜가 있었습니다. 수많은 아이들이 헌신하고 지금도 그렇게 세워지고 있습니다. 하나님께서 반드시 다시 오십니다. 여러분, 그 주님을 우리가 정말 기쁨으로 만나는 그리고 주님 앞에 드릴 열매를 가지고 만날 수 있는 그런 성도님들이 되어지시면 얼마나 감사할까. 또 우리의 청소년들이 되어지면 얼마나 감사할까. 여러분들의 자녀들이 그렇게 훌륭한 자녀들이면 주님을 위해서 정말 아름답게 드려지는 이렇게 주님의 길을 예비하는 일에 또 귀하게, 물론 선교사가 되려는 꼭 그런 말씀 아닙니다. 방송국에 취직한 아이도 있고 신문사에 취직한 아이도 있고 의사가 되기 위해서 준비하는 아이도 있고 그리고 한국의 굴지의 대기업에 취업한 아이들도 많습니다. 어디를 가든지 주님의 그 현장에서, 그 가정에서, 직장에서
주님의 오실 길을, 주님의 보좌를 준비하는 그런 믿음의 아이로 여러분들의 자녀들이 세워지는, 그러기 위해서 기도하는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 세 번째 유언과 같은 말씀입니다. 3번 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 가서 복음을 전해야 합니다. 네, 하나님께서 다시 오시는데 우리를 통해서 그 길을 예비하기를 원하십니다. 주님 앞에 청년들이, 대학생들이 신앙적인 성숙도 하고 또 전도도 하고 성경 공부도 하고 같이 기도도 하고 이런 공간이 있으면 너무 좋겠다라는 마음이 들어가지고 기도를 하였습니다. 그런데 하나님께서 제게 어려운 일을 한번 경험하게 하셨어요. 기도하는 중에 하나님께서 저희 아버님을 데려가시는 그런 일이 있었습니다. 네, 저희가 아버님께서 큰 부자는 아니었지만 가산이 조금 있었는데 그것을 정리해서 자녀들에게 이렇게 조금씩 나눠 주었습니다. 그래서 제가 그것을 받고 돌아와서 이 아버지의 생명과 같은 정말 죽으림을 다해서 이렇게 남겨주신 것인데 이것을 어떻게 사용하면 좋을까라고 기도하다가 정말 그전에도 마음의 소원이었던 학생들을 위한 카페를, 그 선교센터를 그 북경대하고 청와대 사이에 지으면 좋겠다라는 마음이 들어서 이것을 헌신했습니다. 근데 한 1억 정도가 더 모자라는 거예요. 그래서 기도하는 가운데 기도하고 있었는데 금식을 했습니다. 여러분, 하나님께서 마음에 식혀서 하신 일이고 제가 할 수 있는 그런 일들은 아닙니다. 근데 기도를 하게 하시는데 계속 금식 기도를 하게 하시는 거예요. 그래서 한 23일 정도 금식 기도를 했습니다. 근데 23일째 되는 날 하나님께서 장소를 허락해 주신 거예요. 여러분, 또 하나님의 응답도 있었지만 제가 23일간 기도를 했는데 21kg가 빠지더라고요. 몸이 살이 잘 안 빠져서 고생하시는 분들은 금식 기도하시면 됩니다. 하루에 1kg씩 빠지니까요. 그렇게 기도한 다음에 하나님께서 길을 열어주신 거예요. 그래서 기도하고 있는데 또 기도가 끝난 다음에 장소가 생기고 전화가 한 통 왔어요. 한국에서 제가 한 번도 만나보지 못했던 분이십니다. 근데 전화가 왔는데 우리 조카를 통해서, 교회 성도인 학생을 통해서 말씀을 들었다. 어제는 그 선교센터를 만든다라는 말 듣고서 아무 감동이 없었는데 새벽 기도에 가서 기도하는 중에 하나님께서 은혜를 주셨다. 하나님께서 너의 오병이어를 중국 선교를 위해서 드리지 않을래? 라는 마음을 주셨다라는 거예요. 그래서 이분이 현금도 없는데 아파트를 보증으로 이렇게 맡기고 1억을 대출받으신 거예요. 그리고 그것을 보내주셨습니다. 근데 제가 이러시면 안 됩니다, 권사님. 어려우신데 그걸 보내주시면 안 됩니다 하고 몇 번을 사양을 했는데 그분이 꿈이라는 거예요. 나는 중국 선교를 위해서 헌신하고 싶고 그곳에서 아이들이 살아나는 걸 보고 싶다, 이런 마음으로 보내주셨어요. 그래서 카페가 세워졌습니다. 카페가 세워졌는데 저희는 호텔에서 예배를 드렸기 때문에 예배가 끝나면 소그룹 모임을 하는 곳이 마땅치 않았어요. 그래서 저희가 끝나고 나면 이제 카페로 가는 거예요. 카페에서 모여서 소그룹 모임도 하고 기도회도 하고 금요철야도 하고 새벽 기도도 하고 교회 교육관처럼 그렇게 사용을 했습니다. 그런데 그 마음에 또 이런 생각이 들었어요. 우리 아이들이 정말 신앙만 좋아질 것이 아니라 공부도 좀 해야 되는데 라는 마음이 들어서 하나님 책 좀 주세요. 한 책 10,000권만 주시면 너무 감사하겠어요 하는 마음으로 기도를 하는데요. 어느 날 제가 어디 커피숍에 이렇게 가 있는데 저희 청년이 전화를 했어요. 목사님 어디 계세요? 빨리 오세요. 그래서 따라가 그 청년 그 사무실로 갔습니다. 갔는데 어느 선교사님 한 분이 서 계시는 거예요. 그 선교사님이 저에게 이러는 거예요. 안녕하세요. 저 아무아무개 선교사입니다. 청년하고 이야기를 하는 중에 교회에서 책 10,000권을 위해서 기도하고 있다는 소식을 들었습니다. 제가 북경에서 선교하다가 북카페를 하다가 북카페가 문을 닫고 이제 다른 곳으로 옮겨가야 되는데 이 내 자식 같은 이 책들을 어떻게 할까 고민하면서 창고에 갖다가 쌓아놨습니다. 근데 오늘 가기 전에 휴대폰을 캔슬하고 가려고 왔는데 교회에서 책 10,000권을 위해서 기도하고 있다는 이야기를 들었습니다. 할렐루야!
할렐루야. 책 10,000권을 하나님께서 그냥 한 방에 주시는 거예요. 그래서 그날 트럭 4대 주문해가지고 책 10,000권 실으러 갔습니다. 그리고 실어다가 카페에다가 다 책장 짜가지고 세워놓는 그런 은혜가 있었습니다. 그리고 이 카페를 통해서 하나님께서 사람들을 세워주셨어요. 북경대에서 정말 아무도 몰래 모여서 기도하는 청년들이 와서 이곳에서 예배를 드렸습니다. 중국 가정교회들이 와서 이곳에서 예배를 드리는 거예요. 전 세계에서 선교사님들이 정말 많이 와 계신데 이분들이 이곳에 와서 전도를 하는 거예요. 일본 교회가 와서 예배를 드렸습니다. 그리고 많은 청년들이 이곳에서 헌신하는, 기도하는 이런 은혜가 있었습니다. 그래서 이곳을 통해서 정말 많은 선교사들이 세워지고 전도사들이 세워지고 간사들이 세워지는 이런 은혜가 있었습니다. 저희는 무슨 신학교도 아니에요. 그런데 선교사들이, 간사들이 헌신하는 역사가 생기고 지금 그렇게 많은 분들이 세워져서 지금까지 같이 곤명으로 또 일본으로, 베트남으로, 또 세계 열방으로 다니면서 많이는 못하지만 우리가 할 수 있는 하나님께서 허락하신 것들을 하면서 주님 앞에 영광 돌리고 주님의 길을 예비하는 그런 길을 살고 있습니다. 그런데 제가 추방되어서 나오게 되었습니다. 그 전에 하나님께서 우리 또 교회에 목사님을 세워주시고 부목사님 세워주시고 또 간사님들을 세워주시고 전사님들 세워주셔서 사역은 잘 진행이 되고 있었습니다. 그런데 또 어떤 일이 생겼냐면 코로나 때문에 모든 교회가 다 이렇게 한국으로 나오는 그런 어려움이 있었습니다. 저희는 교회 성도님들이 다 전국구에 한국 전역에 흩어져 있기 때문에 모여서 예배드리기가 쉽지 않아요. 그런데 서울에 있는 한 교회에서 저희 팀을 초대해 주셨습니다. 우리 오후에 이곳에서 예배를 드리면서 중국 선교를 해라, 세계 선교를 해라 이렇게 허락해 주셔서 지금 전도사님들 6분 그리고 간사님들 3분, 목사님, 사모님이 나오셔서 사역을 하고 있습니다. 그리고 그분들이 또 초대를 저도 이렇게 불러주셨습니다. 그래서 저도 기도하면서 나아가서 그분들과 함께 또 새롭게 세계 선교를, 주님 오시는 길을 예비하는 그 길을 살아야 되겠다라고 이렇게 생각하고 있습니다. 우리 이 시간에 나와서 찬송팀 나와서 준비해 주시면 좋겠고요. 여러분, 주님께서 우리에게 다시 오시겠다고 말씀해 주셨습니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 내가 속히 오리라. 주님께서 여러분 언제 오실지 모릅니다. 그러나 멀지 않은 그날에 주님께서 오십니다. 유다서에는 그날을 Great Day라고 표현하고 있습니다. Great Day. 주님께서 우리의 눈물을 닦아주시는 Great Day. 이 땅의 아픔 가운데서 우리를 건져주시는 하나님의 날, 그날이 여러분 오고 있습니다. 여러분, 그 주님 만날 준비를 하시는, 그리고 여러분들의 하나님이 세워주신 자리에서 주님을 전하시는, 제자를 삼는 그런 은혜가 여러분들의 삶 가운데 충만히 넘쳐나시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 다 자리에서 일어나셔서요, 같이 찬송하실 텐데요, 정말 간절한 마음으로 또 주님의 길을 예비하는 마음으로 주님이 세워주신 지금 나의 작은 자리, 이 가정에서 주님을 예비하기를 원합니다. 주님의 길을 준비하는 저희들이 될 수 있도록 도와주세요. 힘이 없지만 내가 선 이 자리에서 주님을 전하며 전도할 수 있도록 도와주세요. 사랑할 수 있도록 도와주세요. 우리 그러한 마음으로 주님 그 길을 가기를 원합니다. 같이 찬송하겠습니다. 나는 이 길을 가리라. 좁은 길 나의 십자가 지고 나의 가는 이 길 끝에서 나는 주님을 보리라. 영광의 내 주님, 영광의 내 주님, 나를
받아주시리. 아멘. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온 땅 덮을 때 나는 일어나 노래하리. 내 사모하는 주님 온 세상 구주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 오늘 이 시간에 우리 다시 오실 주님을 기억하면서 함께 기도하기를 원합니다. 하나님, 주님께서 나의 삶 가운데 허락하신 은혜를 인하여 감사합니다. 주님, 부족하지만 우리 가정에 한 사람 한 사람이 다 구원받고 주님을 만나는 은혜가 있도록 저를 축복의 통로로 사용해 주시옵소서. 주님, 제가 부족하지만 주님이 세워주신 나의 직장에서 내가 복음을 지혜롭게 전할 수 있는 은혜를 주시옵소서. 그를 섬김으로 그 영혼들을 주님 앞에 구원하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 또 우리 교회를 하나님께서 축복하시고 또 새로운 지경으로 허락해 주신 것을 감사합니다. 하나님, 그 지역에서 수많은 죽어가는 영혼들을 구원하는 일에 쓰임받는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주님, 열방의 선교사님들, 파송한 선교사님들이 계십니다. 아버지 하나님, 그들에게 성령의 충만함 또 사역의 열매를 허락하여 주시옵소서. 우리 주여 한번 크게 부르짖고 기도로 나아가는 은혜 시간 갖도록 하겠습니다. 기도합니다. 주여! 아버지 하나님, 사랑과 은혜를 감사합니다. 주님께서 우리를 사랑하시고 또 우리를 구원하시려 다시 오실 것을 분명히 믿습니다. 또 주님, 이 땅에 죽어가는 영혼들을 구원할 뿐만 아니라 그들을 말씀으로 세우고 하나님의 길을 예비하는 제자들로 아버지 하나님 세우라 말씀하시는데 주님, 우리가 힘이 부족합니다. 성령의 능력을 허락하여 주시옵소서. 은혜를 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 성령의 충만한 은혜 속에서 아버지 나의 가정에서 영혼들을 구원하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 직장에서 동료들을 구원하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 교회에서 성도들을 격려하며 많은 영혼들을 구원하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 또 아버지 하나님, 새로운 선교지로 우리를 주님여 인도하여 주시니 감사합니다. 그 교회 가운데 성령의 임재와 충만함을 허락하여 주시고 그곳에서 수많은 영혼들이 구원받는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 지역이 복음화되어지는 역사가 있게 하여 주실 것을 믿습니다. 주여, 청년들을 세워주시옵소서. 열방으로 이들을 주님 보내시고 그곳에서 하나님의 나라가 주님이 왕으로 선포되어지는 역사가 있게 하여 주실 것을 믿고 감사합니다. 주님, 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 주님, 역사하여 주시옵소서. 내가 속히 오리라 주님께서 말씀하실 때 성도들이 화답하였습니다. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 오늘 이 시간에 주님, 이 땅에 주님 오시옵소서 간절히 사모하는 마음으로 우리 마라나타 함께 찬송하도록 하겠습니다. 주여 역사하여 주시옵소서. 마라나타 주 예수여. 우리 두 손을 들고 또 한 손을 들고 하나님 앞에 간절히 찬송하도록 하겠습니다. 땅의 모든 그 족속 주를 찬송하게 하소서. 마라나타 오시옵소서. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 모든 열방이 주께 돌아와 춤추며 경배하게 하소서. 주님
다시 오실 길을 만들자. 십자가를 들고 땅 끝까지 우린 가리라. 우리 주님 하늘 영광 온 땅 덮을 때 십자가를 해서 자를 맞으리. 마라나타 어서 오시옵소서. 마라나타 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 마라나타 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 아버지 하나님, 그레이트 데이에 하나님의 그날에 천사장의 나팔소리와 함께 주님 우리 가운데 임재하실 주님을 찬양합니다. 그 주님의 오시는 길을 예비하는 주님, 그 한 사람 한 사람 우리들이 제자 될 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. 나의 힘으로는 감당할 수 없는 것을 주님 아십니다. 하나님 세워주신 가정에서 주의 성령의 주님여 은혜로 말미암아 기도할 수 있도록 도와주시고 주님 우리 가족의 주님 영혼을 구원하는 일에 우리를 사용하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 직장에 주님 그곳에 하나님 알지 못하는 영혼들이 있습니다. 내가 힘이 없어서 그들을 구원할 수 없는데 주님 담대함을 허락하여 주시옵소서. 복음을 나눌 수 있는 기회를 주시옵소서. 지혜를 주시옵소서. 그 영혼들이 구원받는 은혜가 주님 있게 하여 주시옵소서. 주님 교회를 축복하시고 새로운 터전으로 허락하여 주시니 감사합니다. 주님 새로운 주님 지경에서 주님을 만나는 은혜가 있게 하시고 죽어가는 영혼들을 지역사회를 변화시키는 역사가 주님 교회를 통하여서 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. 열방에 흩어져 있는 선교사님들을 축복합니다. 성령으로 충만케 하시고 사역들 가운데 하나님 허락하시는 열매가 풍성하게 일어나게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 풍성하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심이 주님의 길을 예비하고자 그 삶을 하나님 앞에 드리기를 소원하는 주의 백성들의 머리 위에 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 주여 불쌍히 여기시고 은혜를 베푸시기를 소원합니다. 주여 성령을 함께 해주시기를 소원합니다. 나의 참된 소망 걱정 근심 아멘 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님 앞에 영광과 감사의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 예배를 마쳤습니다. 나가셔서 함께 교제하시면 되겠습니다. 감사합니다.